హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణాం. ప్రభుజీ వాయిస్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వస్తుంది ప్రభుజీ ఇప్పుడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణాం. ధన్యవాద ప్రణాం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 16వ అధ్యాయము అయినటువంటి వంది మాగధాదులు ఋతు మహారాజును స్తుతించుట. ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము 3వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్భాగవతము 4వ స్కందము 16వ అధ్యాయము 3వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అతాప్యుదార స్రవస ఋతోర్ హరేః అతాప్యుదార స్రవస పృతోర్ హరేః అతాప్యుదార స్రవస పృతోర్ హరేః కళావతారస్య కథామృతా ద్రుతాః కళావతారస్య కథామృతా ద్రుతాః కళావతారస్య కథామృతా ద్రుతాః
यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः 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 त्याज्ञानि कर्माणि वयं वितन्महि श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि त्याज्ञानि कर्माणि वयं वितन्महि श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि त्याज्ञानि कर्माणि वयं वितन्महि श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि अताप्युदारस्रवसपृतोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता द्रुता अताप्युदारस्रवसपृतोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता द्रुताः यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः यतोपदेशं श्लाघ्यानि मुनिभिः वयं प्रचोदिताः यथोपदेशं मुनिभिः यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः ज्ञानि कर्माणि वयं विदन्महि हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం చూద్దాము अताप्युदारस्रवसपृतोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता द्रुताः यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि कलावतारस्य హరే కృష్ణ నిన్న చదివిన వాళ్ళు కొంచెం తీసేయండి హ్యాండ్స్, చదవని వాళ్ళు ఉంచండి, వాళ్ళకి ఎక్కువ అవకాశం ఇద్దాము. ఈ లోపల చంద్రావతి మాతాజీ చదవండి. हरे कृष्ण प्रभु जी। अथाप्युदारश्रवसपृतोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता द्रुताः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण గోపీనాథ్ ప్రభు, శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు, నమస్కారం అండి. అతాప్యుతాదర శ్రవస పృతోదరే కళావతారస్య కథామృతాః యతోపదేశం మునిభిః ప్రచోదితాః శ్లాఘ్యాని కర్మాణి వయం వితన్మహి. ధన్యవాదాలు, నమస్కారం అండి. हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणामाल प्रभुजी। अताप्युदारश्रवसपृतोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता द्रुताः
यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। सरलादेवी माताजी, भक्तवत्सल मुरारिदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। अथाप्युदार श्रवसः पृथोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता धृताः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पद्मिनी वरदेवीदास माताजी, विशालवती माताजी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। अस्याप्युदारा श्रवसकृदोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता धृताः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। अताप्युदार श्रवस पृदोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता धृताः यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। हरे कृष्ण प्रभु जी। नीरजा माताजी, सुमुखी साध्वी देवीदास माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामालु। अथाप्युदारश्रवसः पृथोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता धृताः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। धन्यवादाలు। हरे कृष्ण। सुमुखी साध्वी देवीदास माताजी, వాయిస్ రావట్లేదు। రామాంజని మాతాజీ, భవానీ మాతాజీ। हरे कृष्ण प्रभु जी नमस्कारములు। अथाप्युदार श्रवस पृथोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता धृताः यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। अथाप्युदार श्रवसः पृथोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता धृताः यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। शशिकला माताजी, रामकृष्ण शास्त्री प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमालु। अदाप्युदारश्रवसः हृदोद्धरे कलावतारस्य कथामृता धृताः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघानि कर्माणि वयं वितन्महि। धन्यवादाలు ప్రభుజీ। హరే కృష్ణ। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। अथाप्युदारश्रवस पृथोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता धृताः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। हरे कृष्ण। मंजरी भावदेवीदास माताजी, उज्ज्वला माताजी। हरे कृष्ण प्रणामाल प्रभुजी। अथाप्युदार श्रवसः पृथोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता धृताः यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। हरे कृष्ण। अथाप्युदारा श्रवसः पृथोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता धृताः यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। हरे कृष्ण। नागरत्न माताजी, निर्मला माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। अथाप्युदार श्रवसः पृथोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता धृताः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथाप्युदारा श्रवसः पृथोर्हरेः
कलावतारस्य कथामृता धृताः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। हरे कृष्ण। चामुंडेश्वरी माताजी, श्रीलता माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। अथाप्युदारश्रवस पृथोत्थरे कलावतारस्य कथामृता धृता यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणमामि प्रभुजी। अथाप्युदार श्रवसः पृथोद्धरेः कलावतारस्य कथामृता धृताः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। वैजयंती देविदास माताजी, रामकृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणमालु। अतःप्युदारस्रवसं पृथर्हरेः कलावतारस्य कथामृता धृतः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदितः श्लाघानि कर्माणि वयं वितन्महि। धन्यवादाలు प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथाप्युदारश्रवस पृथोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता धृताः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యము. అత అపి అయినను ఉదారా ఉదారములు వ్యవసః యవ్వాని యశస్సు ఋతోహో ఋతు మహారాజు విష్ణువు యొక్క అంశ సంభూతుడు అవతారము అమృతమయము ఆదరము కలిగి ఉన్నాము యథా అనుసరించి ఉపదేశము మునుల యొక్క ప్రచోదితాః ప్రోత్సాహింపబడి శ్లాఘ్యాని శ్లాఘనీయమగు కర్మాణి కర్మలు వయం మేము వితన్మహి విస్తరింపచేయ యత్నించెదము. శ్రీకృష్ణ భావము. మేము నిన్ను చాలినంతగా కీర్తింపజాలకున్నను, నీ కర్మలను కీర్తించుటలో రుచిని కలిగి ఉన్నాము. ప్రామాణికులగు మునులు విద్వాంసులు ఉపదేశములను అనుసరించి నిన్ను కీర్తించుటకు మేము యత్నించదము. అయినను మేమేది పలికినను అది అనర్హము అల్పము మాత్రమే కాగలదు. ఓ రాజా, నీవు సాక్షాత్తుగా భగవదవతారమైనందున నీ కర్మలు ఉదారములు సదా శ్లాఘనీయములు అయ్యున్నవి. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మేము నిన్ను చాలినంతగా కీర్తింపజాలకున్నను, నీ కర్మలను కీర్తించుటలో
రుచిని కలిగి ఉన్నాము ప్రామాణికులగు మునులు విద్వాంసుల ఉపదేశములను అనుసరించి నిన్ను కీర్తించుటకు మేము యత్నించెదము అయినను మేమేది పలికినను అది అల్పము మాత్రమే కాగలదు నీవు సాక్షాత్తుగా భగవద్ అవతారమైనందున నీ కర్మలు ఉదారములు సదా శ్లాఘనీయములు అయ్యున్నవి. హరే కృష్ణ. సో భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. మనుజుడెంతటి ప్రవీణుడైనప్పటికీ భగవన్ మహిమలను యుక్తంగా కీర్తింపజాలడు. అయినను భగవద్ కర్మలను కీర్తించువారు అట్టి కార్యమును సాధ్యమైనంతగా యత్నించవలెను. అట్టి యత్నము భగవానుని ప్రసన్నుని చేయగలదు. కృష్ణ కథను సర్వత్రా ప్రచారము చేయుమని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు తమ అనుయాయులకు ఉపదేశించి యుండిరి. కృష్ణ కథ అనగా ముఖ్యంగా భగవద్గీతయే కనుక దానిని గురు శిష్యుల పరంపర రూపమున అవగతము చేసుకొనున్నట్లుగాను మరియు మునులు భక్తులు వివరించిన విధముగాను అధ్యయనము చేయుట ప్రచారకుని బాధ్యత. అనగా మనుజుడు తన పూర్వుల అంటే సాధువు గురువు శాస్త్రమును అనుసరించి జనసామాన్యమునకు బోధ కావింపవలెను. భగవత్కీర్తనమునకు ఈ సరళ విధానమే అత్యంత సులభమైనది. ఏది ఏమైనను భక్తి యోగమే నిజమైన పద్ధతి. దానిచే మనుజుడు కేవలము కొన్ని వాక్కులతో దేవదేవుని సంతుష్టిని చెయ్యగలడు. అటువంటి భక్తి లేనప్పుడు పెద్ద పెద్ద గ్రంథములు కూడా అతనిని సంతృప్తపరచజాలవు. హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమములోని ప్రచారకులు భగవన్ మహిమలను కీర్తింపజాలకున్నను ఎల్లడల జనుల చెంతకేగి వారిని హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపమును చేయమని పరుపవచ్చును. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ
కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 16వ అధ్యాయమైనటువంటి వంది మాగధాదులు పృథు మహారాజుని స్తుతించుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకాల్లో ఈరోజు 3వ శ్లోకం చూస్తూ ఉన్నాం. సో మొదట పృథు మహారాజు ఎంతో వినయంగా మాట్లాడినటువంటి అంశాన్ని మనము చూసాము. తదుపరి మరి ఆ వంది మాగధాదులు ఆయన మహిమను పూర్తిగా వర్ణించలేము అని అంగీకరించినటువంటి విషయాలను చూసినటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. అతాప్యుదార స్రవస పృతోర్హరేః కళావతారస్య కథామృతాదృతాః యతోపదేశం మునిభిః ప్రచోదితాః శ్లాఘ్యాని కర్మాణి వయం వితన్మహి. సో వంది మాగధాదులు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారట. అయినప్పటికీ ఉదార స్రవసః మహత్తరమైన కీర్తిని కలిగి ఉన్నటువంటి పృతోహో హరిః కళావతారస్య శ్రీహరి యొక్క ఆ దేవదేవుని యొక్క కళావతారమైన ఆ పృథు మహారాజు యొక్క కథామృతాదృతాః ఆ కథ అమృతం. ఆయన కథామృతాన్ని ఎంతో గౌరవంగా ఇక్కడ కథామృత ఆదృతాః యథా ఉపదేశం మునిభిః ప్రచోదితాః మునులు చేత ఏ విధంగా అయితే ప్రేరేపించబడ్డదో, ఏ విధంగా అయితే వారు ఉపదేశించారో ఆ విధంగా శ్లాఘ్యాని కర్మాణి వయం వితన్మహి. సో మరి ఆ ప్రశంసనీయమైనటువంటి శ్లాఘనీయమైనటువంటి కార్యాలను
మేము వర్ణించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఆ వంది సూత మాగధాదులు అంటూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఓ రాజా, మేము నిన్ను చాలినంతగా కీర్తింపజాలకున్నప్పటికీ అయినను నీ కర్మలను కీర్తించుటలో మేము అభిరుచిని కలిగి ఉన్నాము. ప్రామాణికులైనటువంటి మునులు విద్వాంసులు ఏ ఉపదేశములను ఇచ్చారో వాటిని అనుసరించి నిన్ను కీర్తించుటకు మేము యత్నించెదము. అయినను మేము ఏది పలికినను అది మరి సాక్షాత్తు భగవంతుని యొక్క కళా అంశ అవతారమైనటువంటి నీ ముందు నీ యొక్క కర్మలు శ్లాఘనీయములైనటువంటి వాటి ముందు అవి అనర్హములు అల్పములు మాత్రమే అవుతాయి. మేము ఏది కీర్తించినా కూడా అది నీ యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి కీర్తి ముందు, నీ యొక్క ప్రశంసనీయమైనటువంటి కర్మల ముందు అవి చాలా అల్పమైనటువంటివి. అంటే వాస్తవానికి అవి నిన్ను కీర్తించేటువంటి అంత అర్హతగా కూడా కలిగి లేనటువంటివిగా ఉన్నటువంటివి అనేది వారు అక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. మరి ఇక్కడ వంది మాగధాదులు అంటూ ఉన్నారు, మునులు మాకు ఏ విధంగా ఉపదేశించారో ఆ విధంగా పృథు మహారాజు యొక్క ఘనకార్యములను, ప్రశంసనీయమైనటువంటి కార్యాలను, శ్లాఘనీయమైనటువంటి ఆ కార్యాలను వర్ణిస్తాము మేము. అంటే ఇక్కడ దీన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మా యొక్క సొంత కల్పనలతో కాదు, గురువులు, సాధువులు, శాస్త్రాలు మనకి ప్రామాణికం, శాస్త్ర ప్రామాణికం. ఆ శాస్త్రాలను అవగతం చేసుకున్నటువంటి గురువులు మరియు సాధువులు మనకి ప్రామాణికం. కనుక సొంత కల్పనతో కాకుండా వంది మాగధాదులు ఆ పృథు మహారాజు యొక్క శ్లాఘనీయమైనటువంటి ప్రశంసనీయమైనటువంటి కార్యాలను గురువు, సాధువు, శాస్త్ర ఉపదేశం ప్రకారంగా కీర్తిస్తున్నారు. కనుకనే మనము భగవంతుని లేదా ఒక భక్తుని యొక్క మహిమను శాస్త్ర ఆధారంగా, గురువు ప్రబోధనల నుండి, సాధువుల యొక్క ఉపదేశముల నుండి మనం కీర్తించాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ అలాగే పృథు మహారాజుకు వచ్చినప్పటికీ ఉదార స్రవసహ అంటే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి పృథు మహారాజు గొప్ప కీర్తిని కలిగినటువంటి వాడు. ఉదార స్రవ సహా అంటే గొప్ప కీర్తిని కలిగినటువంటి వాడు. మరి ఎందుకు ఆయన యొక్క కీర్తి అంటే భగవంతుని సేవ. ఎందుకంటే ఆయన ఎంతో వినయంతో, భగవంతుని యొక్క అంశ అయినప్పటికీ కూడా మరి ఎంతో వినయంతో ఆ ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి శ్రీహరిని కీర్తించాలి అని చెప్పాడు. సో కాబట్టి ఆయన యొక్క కీర్తికి మూలము భగవంతుని యొక్క సేవ. కాబట్టి మనం కూడా మన జీవితం ద్వారా కృష్ణ సేవ ఎంత జరిగింది అనేది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించడమే, ఆ ఇదిలో మనం ఎంత చేస్తూ ఉన్నాము కృష్ణ సేవ అనేటువంటిదే మనకి ముఖ్యము అని చెప్తారు ఆచార్యులు. సో ఇక్కడ ఇంకా చెప్పబడుతుంది హరే కళావతారస్య. సో ఇక్కడ మరి ఆ పృథు మహారాజు శ్రీహరి యొక్క శక్తి ఆవేశ అంటే అంశ సంభూత అవతారంగా వర్ణించబడ్డటువంటిది. సో కాబట్టి ఆయన కార్యాలు కూడా సాధారణమైనటువంటివి కావు. ఎందుకంటే భగవంతుని కృప వలన, భగవంతుని అనుగ్రహంతో ఆవిర్భవించినటువంటి వాడు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క శక్తి మహాత్ములలో వ్యక్తీకరమైనప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క లేదా ఆ వ్యక్తి ద్వారా జరిగేటువంటి సేవా కార్యాలు సాధారణమైనవి కాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే ఇక్కడ పృథు మహారాజైనా
మనకి పూర్వ ఆచార్యుల్లో ఉన్నటువంటి వారైనప్పటికీ, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారైనా, మనకి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారైనా, వీళ్ళంతా కూడా మహాత్ములు. ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి వాళ్ళకి అనుగ్రహించబడింది, కరుణ. సో కనుక కథ అమృతం, ఇక్కడ కథామృతాదృతాహ అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో మరి ఇటువంటి ఆ భగవంతుని, ఆయన యొక్క మహాభక్తులను గురించి వినడం అనేటువంటిది అమృతం వంటిది. మరి ఆయన యొక్క భక్తులకు సంబంధించినటువంటి కథామృతాలు మనకి ఉన్నటువంటి అమల పురాణం శ్రీమద్ భాగవతం. సో కనుకనే శ్రీమద్ భాగవత కథను ప్రతిరోజు కూడా శ్రవణం చెయ్యాలి అని చెప్తారు. తద్వారా మన హృదయ మాలిన్యాలు తొలగిపోతూ ఉంటాయి. మన హృదయంలో మాలిన్యాన్ని పెట్టుకొని మనం శుద్ధి పొందుతూ మన యొక్క నిజస్థితిని తెలుసుకోవాలంటే తెలుసుకోలేము. కాబట్టి ముందుగా మన హృదయంలో మాలిన్యాన్ని తొలగించుకోవాలి. ఒక అద్దంపై మురికి ఉన్నట్లయితే దానిపైన మన ప్రతిబింబం కనిపించదు కదా. కనుకనే అద్దాన్ని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో అలాగే మన హృదయస్థ పరమాత్ముని మనం దర్శించుకోవాలి అంటే మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యాన్ని తెలుసో తెలియకో ఎన్నెన్నో జన్మల, కోటాను కోట్ల జన్మల నుండి ఆ హృదయంలో పోగుకున్నటువంటి, పేరుకుపోయినటువంటి, కొండలుగా పేరుకున్నటువంటిది మనకు కనిపించదు ఇక్కడ, కానీ ఎంతో కొండలుగా ఉంటూ ఉంటుంది ఆ మాలిన్యం. దాన్నంతా తొలగించాలంటే ఏదో ఒకసారి ఇలా చెప్పేసి వదిలిపెడితే సరిపోదు. నిరంతర శ్రవణం, భగవద్గీతను చదవడము, అధ్యయనం చేయడము, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శ్రవణం చేయడము, కనీసం రోజుకు ఒక్క శ్లోకమైన భగవద్గీతను మనము పఠించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. దయచేసి అందరూ కూడా రోజుకు ఒక్క శ్లోకమన్నా చదవండి భగవద్గీత. భాగవతం ఎలాగో వింటూ ఉన్నాము మనము, శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి విషయాలను వింటూ ఉన్నాము. సో ఆ కథామృతం ఎక్కడుంది మనకి? కథామృతం అంటే శ్రీమద్ భాగవతం అమల పురాణమైనటువంటి వ్యాసుల వారు పరిపక్వ స్థితిలో అందించినటువంటిది. అంతే పరిపక్వమైనటువంటి స్థితిలో ఆత్మారాముడైనటువంటి శ్రీల సుఖదేవ గోస్వాముల వారు మనకి మహాభక్తుడైనటువంటి పరీక్షిత్తుకు చెప్పగా విన్నటువంటి అంశాలను సూత గోస్వాముల వారు నైమిషారణ్యంలో సౌనకాది మునులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని, దీనిని మనం నిరంతర శ్రవణం చేయడం వల్ల హృదయ మాలిన్యం తొలగిపోతుంది. అందుకే శ్రీమద్ భాగవతం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటిది. మనకి భాగవత కథ వినడం అంటే ఏదో గతంలో జరిగినవి, ఒకప్పుడు ధ్రువ మహారాజు ఉండేవాడట, లేదా ఒకప్పుడు పృథు మహారాజు ఉండేవాడట, లేదా ఒకప్పుడు భక్త ప్రహ్లాదుడు ఉండేవాడట అని పూర్వం జరిగినటువంటి కథలు తెలుసుకోవడానికి కాదు. మనల్ని మనం ఆ హృదయానికి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆహారం ఇది. మన హృదయానికి చెప్తారు ఆచార్యులు, ఇది ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆహారం. ఒక జీవి, ఏదైనా ఒక వృక్షమైనా, జంతువైనా, లేదా మనిషి అయినా నిరంతరము యాక్టివ్గా ఉండాలి అంటే ఏం కావాలి? ఆహారం అందించాలి కదా. మరి మన యొక్క హృదయానికి మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకోవడానికి హృదయానికి ఆధ్యాత్మికమైన ఆహారమే ఈ శ్రీమద్ భాగవతము. మరి ఎందుకు ఇవన్నీ శ్రవణం చెయ్యాలి? పృథు మహారాజట వచ్చాడట, భూమిని పరిపాలించాడట. ధ్రువ మహారాజు వచ్చాడు, పరిపాలించాడు. భాగవతంలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ మనం వింటూ ఉన్నాం. కానీ మనకి శ్రీమద్ భాగవతం మొదటి స్కందం 2వ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతుంది, శ్రీకృష్ణుని కథలను శ్రద్ధగా వినేవారికి కృష్ణుడు హృదయంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. సో కాబట్టి శ్రవణం అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానానికి ఒక మొదటి మెట్టు లాంటిది అని చెప్తారు.
అలాగే శ్రవణంలో ముఖ్యంగా మనము ఆలోచించవలసినటువంటి విషయాలంటే మనం ఎవరి సాంగత్వంలో ఉంటూ ఉన్నాము, ఏమి వింటూ ఉన్నాము, అలాగే ఏం చదువుతూ ఉన్నాము, అలాగే మన చెవుల ద్వారా హృదయంలోనికి ఏమి ప్రవేశిస్తుంది. ఇవి చాలా ముఖ్యంగా మన భక్తి విధానంలో, మన సాధనా విధానంలో. అందరూ సాధన చార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటుంటారు, చార్ట్లు పెడుతూ ఉన్నాం. సో మరి అందులో ఇవి ఆలోచించాలి. మనం ఎవరి సాంగత్వంలో ఉంటూ ఉన్నాము, రోజు ఏమి వింటూ ఉన్నాము, రోజు ఏమి చదువుతూ ఉన్నాము, మన చెవుల ద్వారా ఏమి మన హృదయంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది అనేటువంటి అంశాలను మన సాధన చార్ట్లో మనం రాసుకోవడం చాలా ముఖ్యం కూడా. అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం కూడా యథోపదేశం. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భగవద్గీత గురించి మాట్లాడితే ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏ విధంగా భగవద్గీతను బోధించాడో దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం ఆచరించాలి అని చెప్తారు. అంతేగాని మన ఇష్టానుసారంగా ఊహాత్మకంగా ఇలా అయి ఉండవచ్చు, అలా అయి ఉండవచ్చు, నా ఉద్దేశంలో ఇది అనేటువంటి భావనలు లేకుండా శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు, దానిని మన పూర్వ ఆచార్యులు ఏ విధంగా అవగాహన చేసుకున్నారు పరంపరలో, అది. అందుకే ఇక్కడ సూత వంది మాగదాదులు అంటూ ఉన్నారు, మా యొక్క ఊహలతో కాదు, మునులు ప్రామాణికులు ఏ విధమైనటువంటి ఉపదేశాలు ఇచ్చారో అవి మేము ప్రశంసిస్తాము, అంతేకాని మా యొక్క ఊహలతో ఈ పృథు మహారాజు కథలను తయారు చేయలేము మేము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మునులు ఏ విధంగా ఉపదేశించారో అదే విధంగా వర్ణిస్తాం తప్ప ఈ వంది మాగదాదులు వాళ్ళ యొక్క ఊహలతో పృథు మహారాజు యొక్క కథలను మేము చెప్తాము అని చెప్పడం లేదు ఎక్కడ కూడా. సో ఇది భక్తి మార్గంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సూత్రము అని చెప్తారు. గురువు, సాధువు, శాస్త్రం పరంపరంలో వచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని స్వీకరించాలి. సో ఆచార్యుల యొక్క ఉపదేశాన్ని యథాతథంగా అందించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వారి యొక్క బోధనలో చెప్తారు. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వారి యొక్క ఉపదేశాల్లో చెప్తుంటారు, యు ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఏ పోస్ట్ మ్యాన్. ఎవరైనా మనీ ఆర్డర్, ఎవరైనా ఏ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇంకొకరి బి అనే వ్యక్తికి మనీ ఆర్డర్ పంపిస్తే అందులో ₹1 కలపడం కానీ ₹1 తీసివేయడం కానీ లేకుండా అక్కడ మనీ ఆర్డర్ ఏం చేయబడిందో ఇక్కడ అదే డెలివర్ చేయాలి. పోస్ట్ కార్డు ఎలా డెలివర్ చేయబడుతుందో అలాగే చేయాలి. అది ఈ ప్రచారకుల యొక్క ఉద్దేశ్యం అని చెప్తారు. అందుకే ఆయన ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, నా అభిప్రాయం అంటే ఏమిటి అంటే అలా కాకుండా శాస్త్రం ఏం చెప్తుందో, ఆచార్యులు ఏం వివరించారో అని తెలుసుకొని ఆ తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలని నలుగురికి చెప్పాలి. అందుకే ఇక్కడ మునిభి ప్రచోదిత అంటే మునుల చేత ప్రేరేపించబడు. సో దీని ద్వారా ఏం తెలుస్తుంది, ఇక్కడ సత్సంగం, మునుల యొక్క సత్సంగం వలన వారికి పృథు మహారాజుని ఎలా కీర్తించాలో అర్థమవుతూ ఉంది. సో మరి ఇంతకుముందు వేనరాజుని తప్పులు చూపించే విధంగా సాధువులు కనపడ్డారు మనకి. మరి అదే సాధువులు కృష్ణ సేవ సామర్థ్యాన్ని మేల్కొల్పేటువంటి వ్యక్తులుగా ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి. కాబట్టి సాధువులు ఎప్పుడు అంటే కేవలం తప్పులను చూపించేటువంటి వ్యక్తులే కాదు, మనలోని లేదా వ్యక్తులలో ఉన్నటువంటి కృష్ణ సేవా సామర్థ్యాన్ని మేల్కొల్పేటువంటి వాళ్ళు కూడా సాధువులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ పృథు మహారాజుకి
మరి కృష్ణ సేవ ఎలా చేయాలి, ఎంత చేయాలి అనేటువంటిది అదంతా కూడా ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే పృథు మహారాజు రాజ్యాన్ని స్వీకరించినప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన ముందున్నటువంటి ప్రధాన బాధ్యత ప్రజల సంక్షేమము. ఎందుకంటే రాజు ప్రజల రక్షణ ఇవ్వాల్సినటువంటి వాడు, ధర్మాన్ని స్థాపించవలసినటువంటి వాడు, వ్యయాలను ఆర్థిక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయవలసినటువంటి వారు, ప్రజలను ఆధ్యాత్మికంగా కూడా అభివృద్ధి చేయవలసినటువంటిది. ఇది పరిపాలకుల యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ వ్యవస్థలో ఎవడు కూడా ప్రజలకు రక్షణ ఇచ్చేటువంటి ఇదిలో లేరు. ప్రజాస్వామ్యము అనే పేర్లతో ధర్మాన్ని ఎవడు కూడా పాటించే విధంగా లేరు. ఈ వ్యవసాయాలను కానివ్వండి, ఆర్థికమైనటువంటి వ్యవస్థలను కానివ్వండి అభివృద్ధి చెయ్యాలి. ఎందుకంటే పాడి పంటలు వృద్ధి ఉన్నప్పుడే హరే కృష్ణ. సో మరి రాజు అంటే ఆ ప్రజల నుండి పన్నులు వసూలు చేసి, ఇప్పుడు మన వ్యవస్థలో చూస్తూ ఉంటుంటాం, వాస్తవానికి చూస్తూ ఉన్నటువంటి మధ్యతరగతి వాళ్ళే ఈ ప్రభుత్వాలకు ఎంతో పన్నులు కట్టు ఉండేటువంటి ఇవన్నీ ట్యాక్సెస్ రూపంలో వివిధ రకాలైనటువంటి ట్యాక్సెస్ అన్నీ వసూలు చేయడం తప్ప ప్రజలకు రక్షణ కానీ, ధర్మ సంస్థాపన కానీ, అగ్రికల్చరల్గా వ్యవసాయమైన సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో కానీ, ఆర్థికమైనటువంటి వాటిలో కానీ ఏదో 4 సంక్షేమ పథకాలు ఉండాలి. సంక్షేమ పథకాలు కూడా ఉండొద్దు అని కాదు. ఎందుకంటే ప్రజల కోసం అందించవలసినటువంటిది. కానీ అవే చేస్తూ మిగతా అభివృద్ధి లేకుండా చేసి పాడు చేసేటువంటి విషయాల్లోనే ఉన్నారు తప్ప మరి సరైనటువంటి విధానంలో లేదు. కాబట్టి మరి ఆ నాయకులనే అనడమే కాదు, మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తాను, సహజమైనటువంటి నాయకులు మొదటగా తల్లిదండ్రులు పిల్లల పట్ల బాధ్యతగా ఉండాలి. ఆ పిల్లల్ని సరైనటువంటి క్రమంలో ఆధ్యాత్మిక జీవనాలలోనూ సరైనటువంటి మార్గంలోనూ నడిపించాల్సినటువంటి బాధ్యత తల్లిదండ్రులకు ఉంటుంది. అలాగే ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల పట్ల బాధ్యతాయుతంగా వాళ్ళని సరైనటువంటి మార్గంలో ముందు వీళ్ళు సక్రమంగా ఉంటూ సరైనటువంటి మార్గంలో నడిపించవలసినటువంటి. అలాగే అధికారులు ప్రజల పట్ల బాధ్యతగా ఉండాలి. నాయకులు అనుచరుల పట్ల బాధ్యతగా ఉండాలి. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ సమాజంలో అవసరమయ్యేటువంటి ఇవి. సో మరి ఇవన్నీ కూడా సక్రమంగా జరగాలి అంటే ముందుగా ఈ హృదయ మాలిన్యాన్ని తొలగించి ఈ భౌతిక భోక్త, నేనే భోక్తను, ఈ దీనిపైన నేను భోగించాలి అనేటువంటి భావనల నుండి జ్ఞాన వైరాగ్యము రావాలి. సో దానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం. సో ఎందుకంటే మనకి చెప్పబడుతుంది, హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ 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 గతిరన్యత అంటూ చెప్తారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ జపం చేయడం వల్లనే హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమంలో పాల్గొనడం ద్వారా మనలో ఈ మాలిన్యాలను తొలగించుకొని సరైనటువంటి మార్గంలో నడవగలుగుతాం. దానికి ఆ భగవంతుని యొక్క కృప మనకి అవసరం. దానికోసమే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులుగా మనల్ని మనం భావిస్తూ
చెయ్యాలి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద